الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک خارخواہ کے کہنے پر ایک گنگسار کی رہبری پر ملک مصر کو خیرباد کہا، اور جب سفر کے خوگر نہیں تھے، شدائد اور تکالیف کے بھی خوگر نہیں تھے، کبھی شدائد اور سختیاں اور تکلیفیں دیکھی نہیں تھی، اس لیے کہ شہزادے کہلاتے تھے، اور شہزادوں کی زندگیاں آرائشوں والی ہوا کرتی ہے، تکالیف سے دور ہوا کرتی ہے، ناسازگاریوں سے کوسوں دور ہوا کرتی ہے، اس لیے شدائد کے خوگر نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک انجان راستے کا سفر اختیار کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر چھوڑا ہے تو فرعون نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تھا کہ پیچھا کرو، اور مصر کے باہر گہتیوں میں تلاش کرو، جھاڑیوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ اس نے کبھی مصر چھوڑا نہیں ہے اور مصر سے باہر گیا نہیں ہے، اس لیے وہ یہی کہیں ہوگا، اس لیے اس کو پکڑو۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
تو حضرت موسیٰ نے واقعی میں کچھ نہیں دیکھا تھا، راستے نہیں دیکھے تھے، اللہ نے رہبری کے لیے فرشتے کو گھوڑ سوار بنا کر بھیجا، اور فرشتے نے گھوڑے پر سوار ہو کر آ کر حضرت موسیٰ کو پیغمبر بننے سے پہلے کی بات ہے، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی تو ولایت کے درجے میں ہے، اللہ نے گھوڑ سوار کو بھیجا، اور گھوڑ سوار کی رہبری پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو مدین کے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتے کی رہبری پر، ایک گھوڑ کا سوار کی رہبری پر جب مدین کا راستہ اختیار کیا ہے اور مدین کی طرف رواں دواں ہوئے ہیں، جس میں 8 دن 10 دن مختلف اقوال کے مطابق 8-10 دن کا سفر پیدل کیا ہے، تھک گئے ہیں، پیٹ کمر سے لگ گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے تھکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، تلووں میں چھالے پڑ گئے، اور پیٹ کمر سے لگ گیا، اور راستوں میں زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے، توشہ نہ ہونے کی وجہ سے، کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے درختوں کے پتے چبا چبا کر پیٹ کے باہر سے سبزی کی ہری نظر آتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چمڑی کے آر پار دکھا دیں، وہ اس کی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ نے جتنے پتے کھائے تھے، جتنی سبزیاں کھائی تھی، ہرے بھرے درخت کی پتیاں کھائی تھی، ان کی سبزی نظر آتی تھی، اندر نظر آتی تھی پیٹ میں، اتنے درخت کے پتے کھائے ہیں۔ 8 دن تک 10 دن تک تسلسل کے ساتھ جب بھی بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے راستوں میں گزرتے ہوئے جو بھی درخت ملتا ہے، درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ کوئی کروا ہے، کوئی میٹھا لگتا ہے، کوئی پھیکا لگتا ہے، مختلف درختوں کے مختلف پتوں کو چبا چبا کر یہ سفر طے کیا ہے، اور سفر کرتے کرتے گھوڑ سوار نے وہاں تک کی نشاندہی کر دی جہاں تک کہ مدین کی سرحد تھی۔ مدین آگے آتا ہے، مدین کی سرحد پر اور مدین کے علاقے کے باہر جو کھیت کھلیان ہوا کرتے ہیں، وہاں تک رہبری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے اور 10 دن کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان واقعات ان آیتوں میں اللہ اسی واقعے کو بیان فرماتے ہیں جس کو فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جبکہ حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے، سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بڑھ نہ پائے، جوتی چپل نہیں ہے، اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلاتے نہیں، دوڑتے دوڑتے سفر شروع ہوا اور راستہ دیکھا نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اگرچہ انجان ہوں، راستے دیکھے نہیں ہیں، لیکن پیدا کرنے والا جس نے آج تک راستے نظر نہیں آئے تھے، راستے دکھائے ہیں، اور بالکل جھانکنے کے عالم میں راستے دکھائے ہیں، تو آج بھی وہ رب سواء السبیل، سیدھے راستے کی رہنمائی وہی کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، زبان موسیٰ سے یہ کلمات نکلے، اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتے کو بھیجا، گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اجنبی آیا ہے، اجنبی کو اجنبی راستہ بتاتا ہے، آؤ ہم تمہاری رہبری کرتے ہیں۔ جبکہ آپ نے رب کو یاد کیا، اپنی ساری کی ساری بات کو رب کے بھروسے پر رکھ دیا، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی ایمان و یقین کی محنت کے لیے لگانے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ خود بھی لگاؤ، دوسروں کو بھی لگاؤ، تاکہ اپنا تعلق رب سے جڑ جائے، یقین ساری اسبابوں سے ہٹ جائے۔ ماں باپ پر یقین جمع ہوا ہے، دکانوں پر یقین جمع ہوا ہے، کھیتوں کی فصلوں پر یقین جمع ہوا ہے، یہ سارے یقین نکل
لیں اور رب کے ساتھ یقین جڑ جائے. اس لیے اللہ پیغام دیتا ہے, موسیٰ ہمیں یاد کرتا ہے, آج اگر امت محمد یا بھی اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرے تو آج بھی اللہ سواء السبیل راستے دکھانے پر قادر ہے. آج بھی وہ بے راستوں میں راستے بنانے پر قادر ہے. حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے راستے کا انتظام فرما دیا. پہنچے اس جگہ پر جس جگہ پر ابھی آبادی نہیں آئی ہے, جس جگہ پر کنواں ہے, اور کنواں پر بیر دیکھی, لوگوں کو دیکھا, ہجوم دیکھا. امت کا لفظ استعمال فرمایا اس میں. لوگوں میں سے ایک امت کو دیکھا کہ ایک لوگوں کی بھیڑ, ایک جماعت, اور جماعت کو امت کہا جاتا ہے. ایک امت کو دیکھا, ایک جماعت کو دیکھا کہ کنویں کے پاس ہیں. علامہ معالم العرفان لکھتے ہیں, صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں کہ صاحب کشاف نے لکھا, صاحب مدارک نے لکھا کہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے. سیاحین جب سیاحت کے لیے جاتے ہیں, تفریح کے لیے جاتے ہیں, وہاں کے علاقوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, آج بھی مصر کی مدین کی اس آبادی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ابھی اس کے خندرات موجود ہیں, اس علاقے کے, اس مدین والوں کے مکانات تو نہیں ہیں لیکن اس کے خندرات آج بھی ہیں. اور دو کنویں وہاں ہیں, اس میں سے ایک کنواں وہ ہے جو لوگ گائیڈنگ کرتے ہیں, رہبری کرتے ہیں, اور وہاں کے جو رہنے والے مقیمین حضرات ہیں وہ جب وہاں بتانے کے لیے لے جاتے ہیں تو تفریح کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کنواں وہ ہے جس کنواں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا سفر کر کے آئے تھے, اور وہاں انہوں نے ہجوم دیکھا تھا, چرواہوں کو دیکھا تھا, اونٹوں کو دیکھا تھا, بکریوں کو دیکھا تھا. لوگوں کے پاس اونٹ تھی اور وہ دو لڑکیوں کے پاس بکریاں تھی. وہ سارا منظر اس کنویں پر ہوا تھا. یہ کنواں آج بھی موجود ہے, اس میں پانی نہیں ہے, آج پانی نہیں ہے. وہ کنواں ہے جہاں سے مدین والوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کی جاتی تھی. وہ کنواں آج بھی ہے اگرچہ اس میں پانی نہیں ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جس کا ذکر قرآن کی اس صورت میں ان آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کو لوگوں کا ہجوم دیکھا, اور وہ ہجوم اپنے جانوروں کو, اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. یسقون, پانی پلاتے ہوئے دیکھا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. موسیٰ نے ایک عجیب منظر وہاں اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو, اپنے مویشیوں کو, اپنے اونٹوں بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور دو عورتوں کو دیکھا, نیچے کی جانب کھڑی ہے اور پیچھے کی جانب کھڑی ہے, اور دونوں کی دونوں نے اپنے منہ بھی ڈھکے ہوئے ہیں اور ساری کی ساری چادروں میں لپٹی ہوئی ہے. بے حیا نہیں, بے شرم نہیں, عریانیت والی نہیں اور برہانیت والی نہیں, بلکہ باپرد ہے. اپنی چادر کے ذریعے سے اپنے منہ کا بھی پردہ کیا ہے. پتہ چلا پردہ تو اس زمانے میں بھی چلتا تھا. یہ تو میرا قصور ہے, میں نے نبی والی محنت چھوڑ دی, نبی والی دعوت چھوڑ دی, نبی والا معاشرہ چھوڑ دیا, نبی والا پیغام چھوڑ دیا, تو میری معاشرے کی عورتیں بے حیا بن گئی, میری معاشرے کی عورتیں بے پردہ بن گئی, میرے معاشرے کی جوان بیٹی بے پردہ بن گئی. اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر, اپنے بدن کو ننگا کر کے لباس پہنا ہے, لیکن ایسا لباس کہ لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ نظر آتی ہے. یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا. ورنہ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے میں نے دو عورتوں کو دیکھا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, کہ پیچھے ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو تذودان, ادھر آنے سے, کنویں کی طرف آنے سے روک رہی ہے, اور ایک روک کر ادھر کھینچ رہی ہے, دوسری وہاں جمع کر رہی ہے. وہ کنویں کی طرف نہ آئے, اور وہ بکریاں والی تھی. بکریوں کی عادت ہوتی ہے ایک جگہ پر جمتی نہیں ہے, وہ کنویں کی طرف آ رہی ہے, یہ بار بار اس کو پیچھے دھکیل رہی ہے. حضرت موسیٰ نے اس منظر کو دیکھا,
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا انیائی جس انیائی سے بھاگ کر تو ہم آئے ہیں، جس ظلم کو دیکھ کر تو ہم بھاگے ہیں، جس ظلم کے خلاف تو ہم نے آوازیں اٹھائی تھی، شہزادے بن کر بھی ہم نے آوازیں اٹھائی، جس کے نتیجے میں ہمیں ملک چھوڑنا پڑا، ہمیں دیش چھوڑنا پڑا، ہمیں دوست دروہی کر دیا گیا، ہمیں تری پار کر دیا گیا، ہمیں بھگا دیا گیا، ہم ملک چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ ہم جب یہاں آئے تو پہلی ہی نگاہ میں، پہلی ہی نظر میں یہ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اس میں سے ایک بھی روادار آدمی نہیں ہے، ایک کے اندر بھی ہمدردی نہیں ہے، ایک کے اندر بھی خوف خیرخواہی نہیں ہے، ایک کے اندر بھی غم گساری نہیں ہے کہ یہ دو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، اور عورتوں کی مدد کر دیں، ان کی بکریوں کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیں۔ ایک بھی ایسا روادار نہیں ہے، ان سارے ہجوم میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے اندر اتنی ہمدردی پیدا ہو جائے، اتنی دیا پیدا ہو جائے، اتنا رحم اور ترس پیدا ہو جائے کہ ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیں۔ یہ کوئی نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود تھکے ہوئے ہونے کے، اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، اور تھکے ماندے ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اس کی جلن کا احساس بھی ہے، پھر بھی ایسی حالت میں ان دو بچیوں کے پاس گئے جو کہ پیچھے تھے، باپرد تھی، ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر ان سے خطاب کیا۔ قال فما خطبکما، ان دونوں سے خطاب کر کے انہیں پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلاتی، تم کیوں آگے نہیں بڑھتی، اپنی بکریوں کو کنویں کی طرف آتی ہے تو پیچھے کیوں دھکیلتی ہو، ان کو جانے دو نا، ان بے زبانوں کو کیوں پانی پینے نہیں جانے دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، قال فما خطبکما، تم دونوں کیوں پانی نہیں پلاتی۔ تو اب ان دونوں میں سے ایک بولی اور کہا آپ نووارد معلوم ہوتے ہو، آپ پردیسی معلوم ہوتے ہو، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، آپ ان لوگوں کو نہیں پہچانتے، یہ لوگ چرواہے ہیں اور یہ سارے کے سارے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد اپنے جانوروں کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ جب ان کے جانوروں کا بچا کچا، ان کی جانوروں کا جوتا، ان کی جانوروں کا پیا ہوا جو باقی ماندہ ہوتا ہے، ہم ہماری بکریوں کو پلاتے ہیں، پیٹ بھر کر پی لیں تو ٹھیک ہے، اگر ختم ہو جائے تو پیاسی بھی رہتی ہے، ہم ان بکریوں کو بچا کچا پلاتی ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پانی کھینچ کر پلائیں، اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق، صاحب درس قرآن کی تفسیر کے مطابق، اس کنویں پر جو ڈول تھا وہ بڑا بھاری ڈول تھا، 40 آدمی کھینچے تب جا کر وہ پانی بھر کر کھینچ سکتے تھے۔ اتنا بھاری بھرکم ڈول، دو عورتیں، دو نازک بدن عورتیں اس کو کیسے کھینچ سکتی ہے اور کیسے پانی نکال سکتی ہے؟ اس لیے جو باقی ماندہ ہوتا ہے، جو بچا کچا ہوتا ہے، بکریوں کو پلا دیتی ہے، بکریاں بھی پیاسی ہوتی ہے تو پی لیتی ہے، جیسا بھی ہو پی لیتی ہے، اور باقی رہ جاتی ہے تو کتنی پیاسی بھی رہ جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق علامہ ابن کثیر نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، اس کنویں کو پانی پلانے والے جب چرواہے پانی پلا دیتے، پانی پلا کر اس کنویں کے منہ پر ایک پتھر کی بھاری چٹان رکھ دیتے تھے، اور وہ چٹان اتنی بھاری ہوتی تھی کہ 10 آدمی مل کر اگر اس کو دھکا دے تو ہی سرک سکتی تھی، تو ہی وہ ہٹ سکتی تھی، اتنا بھاری پتھر وہ رکھ دیتے تھے۔ وہ بیچاری 2 معصوم بچیاں، وہ جوان بچیاں، وہ معصوم، وہ کس طریقے سے 10 آدمیوں کا کام یہ 2 کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے پتھر نہیں ہٹا سکتی تھی، اس لیے جو باقی ماندہ ہوا کرتا تھا وہی پانی اپنی بکریوں کو پلا دیتی تھی، پی لیا تو فبیہا، اگر رہ گیا تو پیاسی رہتی ہے۔ اور پھر آگے اس کے پوچھنے سے پہلے کہ آنے والا نووارد ہمیں پوچھے اور ہم پر اگر الزام تراشی ہو اور کہے لڑکیاں ہو کر بکریاں چراتی ہو، تمہارے گھر پر کوئی مرد نہیں ہے، تمہارے گھر پر کوئی نوکر نہیں ہے کیا، تمہارے گھر پر کوئی بھائی نہیں ہے، کیوں تم لڑکیاں ہو کر بکریاں چراتی ہو، یہ الزام لگے
اور موسیٰ کے دل پر یہ کھٹکا پیدا ہو اور آنے والا نووارد ہمارے بارے میں بدگمانی کرے، اس لیے کہ انسان کو بدگمانی کرنے میں دیر نہیں لگتی، واقعے کی تحقیق نہیں کرتے اور تحقیق کے بغیر بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی وہی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کے بارے میں تفتیش نہیں کرتے، سنا تو الزام لگا دیا، بدگمانی کر لی کہ مولوی صاحب تو وتر نہیں پڑھتے، اتنا بڑا مولوی ہو کر وتر نہیں پڑھتا، لیکن یہ جا کر نہیں پوچھا کہ مول صاحب وتر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر بتاؤ گا کہ بھائی ہم وتر گھر جا کر پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی آخری نماز اس کی وتر ہونی چاہیے، تہجد کے وقت اس کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، تو وتر گھر جا کر پڑھتا ہے، تو کیوں بدگمانی کرتا ہے؟ تو اپنے فرض کا فکر کر، تو فرض کی فکر نہیں کرتا اور دوسروں کی وتر کی فکر کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو اس سے پہلے ہی ان بچیوں نے مسئلہ صاف کر دیا، بڑی عقل مند تھی، بڑی ہوشیار تھی، تو اس لیے موسیٰ کے پوچھنے سے پہلے ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، مجبوریاں کرا دیا کرتی ہیں، مجبوری میں ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں، بکریاں ہمیں لڑکیاں ہونے کے باوجود بھی چرانی پڑتی ہے، معاشرہ نہ کہے، معاشرہ کہتا ہے، دل کہتا ہے، دماغ کہتا ہے، عزت کہتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں کہ بکریاں عورتیں نہیں چرایا کرتی، بچیاں نہیں چرایا کرتی، جوان بیٹیاں جنگلوں میں نہیں جایا کرتی، کھیت کھلیان میں نہیں جایا کرتی، لیکن کیا کرے وہ آنے والے مہمان، وہ آنے والے پردیسی، گھر میں نہ کوئی بیٹا ہے، اتنی آوک بھی نہیں کہ ہم کوئی چرواہا رکھ سکیں، ہمارے پاس اتنی آمدنی بھی نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت اور سخت بھی نہیں کہ ہم کسی مزدور کو رکھ کر مزدوری دے سکیں، چرواہے کی تنخواہ دینے کی بھی صلاحیتیں نہیں رکھتے، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی بصیرت میں بھی کمزوریاں آ گئی، ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، اور اس کا بڑھاپا اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا، اپنی چارپائی سے اٹھنے نہیں دیتا، ہمارا باپ بڑا ضعیف ہو گیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کبیر یعنی بہت بہت بوڑھے ہو گئے، بہت کمزوریاں آ گئی، بکریاں لے کر چرواہا بننے کی باپ میں بھی صلاحیت نہیں، ہمارے گھر پر کوئی جوان بھائی بھی نہیں، باپ کی دو ہی بیٹیاں ہیں، اب باپ کا سہارا بننے کے لیے ہم دو کے سوا کوئی نہیں ہے، گزران اسی بکریوں پر ہوتا ہے، ہماری زندگی کا بسیرا انہی بکریوں پر ہوتا ہے، اس لیے مجبوریوں نے ہمیں گھر سے نکالا، گھر میں رہنے کے قابل تھی لیکن ہماری مجبوریوں نے ہمیں میدانوں میں لا دیا، کھیتوں کھلیان میں لا دیا، اور ہم بکریوں کی چرواہیاں بن گئی اور ہم نے بکریاں چرانا شروع کر دیا۔ جب یہ داستان سنی تو موسیٰ کا دل ہم سے بھرپور ہو گیا۔ کیا عجیب داستان ہے، کیا مفسرین عجیب انداز سے لکھتے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، جب موسیٰ کی زبان سے یہ جملے موسیٰ نے اپنی کانوں سے ان بچیوں کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو، ان الفاظوں کو، ان کلمات کو سنا تو اندر ترس اتر آیا، اپنا دکھ درد بھی بھول گیا، اپنی ساری کی ساری تھکان بھی بھول گئے۔ صاحب درس قرآن فرماتے ہیں موسیٰ ایک دم اپنی تھکان کو بھول کر دوڑے ہوئے آئے، بچیوں کے پاس سے آئے، کنویں پر یہ سارے چرواہے پانی پلاتے تھے، سب کو چیرتے ہوئے حضرت موسیٰ آگے گئے اور رسی لی اور رسی ڈالی، کنویں میں ڈالی، کنویں سے پانی بھرا، سارے چرواہے منظر دیکھ رہے ہیں، سارے چرواہوں کو ناگوار گزرا
गुजरा, ये नौवारिद, ये मेहमान, ये परदेसी, ये अजनबी, इसकी क्या मजाल कि हम सबको चीर कर, हमारी लाइन को चीर कर, हमारे हुजूम और भीड़ को चीर फाड़ कर वो आगे गया, रस्सी डोल लेकर अंदर डाली। अब देखते हैं वो कैसे खींचता है, इतनी बड़ी बरखम डोल को कैसे वो पानी भरकर निकालता है। हजरत मूसा ने देखते दिखाते पानी से भरी हुई डोल निकाली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, साहिब इब्ने कसीर फरमाते हैं, हजरत मूसा ने वो पानी निकाला, पानी निकाल कर उन बच्चियों को बुलाया, सबको हटा दिया और सबको हटाकर हजरत मूसा ने वो बकरियों वालियों को बुलाया, आ जाओ बकरियां लेकर। सारी बकरियों का रेवर लाया गया, एक डोल भर कर रखी है, पानी पिला दो, ताजा दम पानी पिलाओ। बकरियों का भी आज पहला दिन है, ताजा दम पानी पिला। किसी का जूता, किसी का बोता हुआ, किसी का पिया हुआ, किसी का बाकी मांदा नहीं, बिल्कुल कुएं से निकला हुआ तरो ताजा पानी बकरियों ने पिया। एक दौर में हजरत उमर फरमाते हैं, रब ने ऐसी बरकतें निछावर कर दी, आज तक बकरियों ने इतना पेट भरकर पानी नहीं पिया। एक ही दौर में सारा रेवर बकरियों का पानी से लबरेज हो गया, सबके पेट भर गए, बकरियों ने पेट भरकर पानी पिया। एक बकरी भी रेवर में ऐसी नहीं थी जो प्यासी रही हो, और सिर्फ एक डोल में अल्लाह ने सारी बकरियों को पानी पिला दिया। उनको नागवार तो गुजरा और वो चाहते थे कि इसको रोकें, लेकिन मूसा की ये ताकत और कुव्वत का उन्होंने मुजाहरा किया कि एक आदमी 40 आदमी के बराबर डोल को अकेले ने उठा लिया, अकेले ने खींच लिया, बड़ा ताकतवर आदमी है, इसलिए उससे मुकाबला नहीं कर सकते। अंदर दादागिरी का लफ्ज लिखा है मुफस्सिरीन ने, दादागिरी, हमारी जबान में उसको दादागिरी कहते हैं कि हजरत मूसा ने दादागिरी के साथ सबको हटाकर पानी भरा और बकरियों को पानी पिलाया और कहा जाओ अपने घर की तरफ रवा दवा हो जाओ, अभी सारे चरवाहों की बकरियों को, ऊंटों को पानी पिलाना बाकी है। हजरत मूसा ने एक डोल में सबका पानी पिलाकर बकरियों को कहा अब यहां से चली जाओ। बेटियों को रवाना किया, इन बच्चियों को रवाना किया। यहां एक अजीब दास्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल बाद खिलाफत राशिदा के पहले खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन वल मुमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अजीब दास्तान लिखी है। कहा कि जब हजरत मूसा को रहम आ गया, हजरत मूसा को उन बच्चियों को पर तरस आ गया, तो ये तरस, खैरखाही, गमखारी, मदद, नुसरत, रहम, तरस, दया, ये इस्लाम का बहुत बड़ा जुज्व है। जब तक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के बारे में रहम नहीं आता, तरस नहीं आता और हमदर्दी और खैरखाई नहीं आती, वो ना उसको जहन्नम से बचाने की फिक्र करता है, न दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करता है, न दुनिया के फितरों से बचाने की फिक्र करता है, इसलिए कि उसके अंदर हमदर्दी नहीं है, उसके अंदर रहम और तरस नहीं है। आज सबसे ज्यादा रहम इस बात का खाना है कि उम्मत जहन्नम की तरफ जा रही है, उम्मत बेदीनी की आग में झुलस रही है। उम्मत को बेदीनी की आग से निकालना और उनको जन्नत के रास्तों पर गामजन करना मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो दावत और तबलीग के दायरे में बैठते हैं, जो मशवरे में बैठते हैं, जो जमात में जाते हैं, सिर्फ इन 15-20 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। अगर गुमान यह है तो निकाल दो। और लोगों, अनपढ़ की भी इतनी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे की भी इतनी ही जिम्मेदारी है, मशवरे की दायरे में बैठने वाले पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जो मशवरे में नहीं बैठता उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जो जमात में जाता है उसकी भी इतनी ही जिम्मेदारी है, जो जमात में नहीं जाता उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सिर्फ उनसे नहीं पूछा जाएगा जो जमात में जाते हैं, अरे उनसे पहले पूछा जाएगा जिनके पास इल्म था, जानते थे कि उम्मत बेदीनी की राह पर चल रही है। वो अपनी नमाज पर मुतमईन होकर बैठा रहा, अपनी दुआओं पर मुतमईन होकर बैठा रहा, अपनी जिक्र अस्कार पर, अपने अमाल सालिहा पर मुतमईन होकर बैठा रहा। हम तो नमाजी हैं, हम तो जिक्र अस्कार करते हैं, हम तो तिलावत करते हैं, न कभी किसी को रोका, न कभी किसी को टोका, न अम्र बिल मारूफ किया, न नहीं अनिल मुनकर किया, तो वो बास पुरस की जाएगी, बास पुरस होगी, इसलिए कि मोहम्मद का उम्मती है।
मोहम्मद के जाने के बाद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के बाद मुझे आपको कयामत तक आने वाले हर इंसान को, हर ईमान वाले को, हर ईमान वाली को जिम्मेदार बनाया है। खिलाफत राशिदा का खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाए गए, तरस रहम क्या चीज हुआ करती है। हजरत मूसा को थके हुए होने के बावजूद भी रहम आ गया, तो रहम की वजह से अपना दुख दर्द भूल करके एक मजलूम की नुसरत की, मदद की, उस पर रहम खाया। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाए, अपने घर में बैठे हैं, हजरत अबू बकर के पास चमड़े का रजिस्टर था, चमड़े का रजिस्टर। कागज के रजिस्टर तो बहुत देखे हैं, चमड़े के रजिस्टर नहीं देखे। उस जमाने में चमड़े के रजिस्टर हुआ करते थे। चमड़े का रजिस्टर था और उसमें फहरिस्तें बनाई थी। पहली फहरिस्त में पहली लाइन में नंबरात लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरात लिखे थे। अनुक्रम मणि का फहरिस्त बनाई, इसमें नंबरात लिखे। दूसरे खाने में दूसरी जगह पर बेवाओं के नाम लिखे हैं, बेवाओं के नाम फहरिस्त के अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर पर बेवाओं के नाम लिखे। तीसरे खाने में बेवाओं का पता लिखा है, उनका सरनामा लिखा है, उनका पता लिखा है। और चौथे पर उनकी उम्र लिखी है, बेवा कितनी उम्र की है, कितनी उम्र की बेवा है, सबकी उम्रें लिखी है। और आखिरी कोने में, आखिरी खाने में खिदमत करने वाले जिम्मेदार का नाम लिखा है कि इसका जिम्मेदार ये होगा। ये सब लिख रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे और सारी बेवाओं का हिसाब किताब कर रहे थे। इतने में उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आए और खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर के दरवाजे पर आप पर नॉक किया। अबू बकर ने पूछा कौन, तो कहा मैं उमर इब्न खत्ताब आया हूं। और जब दरवाजा खोला, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, हजरत उमर ने सलाम किया और या अमीर अल मोमिनीन कहकर, अगरचे अबू बकर और उमर की बहुत गहरी दोस्ती थी लेकिन थे अमीरुल मोमिनीन, इसलिए जरूरी था कि उमर उनकी इज्जत करता। मेरा मुआशरा क्या करता है, दोस्ती होती है तो बड़े नाम से बुलाना तो दरकिदार, अल्लाह ताला करके भी बुलाते हैं, तोछड़े नाम से भी बुलाते हैं। भूल जाते हैं कि ये बड़ा है, ये हमारा इमाम है, ये हमारा मुदर्रिस है, ये हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा मामू है। तमीज भूल जाते हैं और फिर जबान के अल्फाज भी बदल देते हैं। ये उमर इब्न खत्ताब गहरी दोस्ती थी, बेतकल्लुफ थे, बेतकल्लुफाना दोस्ती थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन है, उनके मकाम पर उनकी इज्जत करना लाजमी और जरूरी है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन कहकर कहा, दोस्ती अपनी जगह पर, बेतकल्लुफी अपनी जगह पर, लेकिन मकाम का लिहाज रखना यह अशद जरूरी है। यह शरीयत सिखाती है कि अनजिलिन्नास का मनाजिलहुम, लोगों को उनके दर्जे पर रखो, उनके मकाम पर रखो। हर एक को एक लकड़ी से मत हाको, बल्कि हर एक को अपने अपने मकाम पर रखो। हजरत उमर ने मकाम का ख्याल रखते हुए फरमाया, या अमीर अल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया। अंदर दाखिल हुए। उमर इब्न खत्ताब ने पूछा क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो अबू बकर ने फरमाया, ये फहरिस्त देख रहा हूं, ये रजिस्टर देख रहा हूं और ये रजिस्टर मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए। उमर के हाथ में रजिस्टर थमाया। हजरत उमर वो चमड़े का रजिस्टर पढ़ रहे हैं और रजिस्टर को देख रहे हैं। रजिस्टर को देखते देखते एक खाने को खाली देखा। उमर इब्न खत्ताब ने इस खाने को खाली देखकर जो बेवा थी उसका नाम पढ़ा, अपने दिमाग में बिठाया, उसका एड्रेस पढ़ा, उसका सरनामा पढ़ा और उसको अपने दिमाग में फिट कर लिया। और फिर उसकी उम्र देखी, 80 बरस की भी रही है। बेवा की उम्र 80 बरस लिखी है। हजरत उमर ने इस खाने को खाली देखा, अंदर अपना नाम नहीं लिखा, अपने हाथ से नाम नहीं लिखा, अबू बकर को भी नहीं बताया कि ये खाना खाली है, इसमें हमारा नाम लिख दो, ये भी नहीं कहा। उमर ने अपने दिमाग में ये सारा फिट करके नीयत कर ली कि ये इसका जिम्मेदार हम बनेंगे,
इसके जिम्मेदार हम बनेंगे। न अबू बकर को न कहा, न किसी को कहा, इसलिए कि अबू बकर जानते थे मैं जिम्मेदार हूं, मुझे आपको भी जिम्मेदार बनाया है। आज इतवार का दिन है, आज हमारे गांव की, हमारी इस मस्जिद की गश्त का दिन है। 3 दिन से हमारी बस्ती में, हमारी इस मस्जिद में जमात आई है। कितनों को तो मालूम भी नहीं है कि जमात आई है। 3 दिन से जमात आई है, सूरत से जमात आई है, और आज गश्त का दिन है। इसलिए गश्त तो हो गई असर से पहले, अभी तश्कील करना है, हमें समझाना है, हमें बताना है। जिम्मेदारी पर खड़े हो जाओ लोगों, जिम्मेदारी पर खड़े हो जाओ। उनका काम मत समझो, जो करते हैं वही करते रहें। ये न समझो मेरा आपका सबका जिम्मा है। अगर जिम्मेदारी के छूटने पर अगर अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह की पकड़ आ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को पकड़ेगा, हर एक से पूछेगा क्यों नहीं किया। मैंने सिर्फ उनको जिम्मेदार नहीं बनाया था जो 3 दिन जाते ही रहते हैं, चिल्ला 4 महीने जाते ही रहते हैं। सबकी जिम्मेदारी है। कोई फर्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके 4 महीने चिल्ले न लगे हो। हजरत अबू बकर के सामने उमर ने अपना नाम नहीं लिखा और नाम के बारे में भी नहीं कहा, इसलिए कि उमर जानते थे ये खिदमत करना, रहम करना और उसके तरस खाना, उसकी गमखारी करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। रजिस्टर हजरत अबू बकर को दे दिया, मामला रफा दफा हो गया, अपने घर गए। अबू बकर अपने घर पर हैं, उमर अपने घर चले गए। और घर जाने के बाद जब रात का वक्त हुआ, हजरत उमर सो गए और सोकर उठे, तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने गए, इरादा करके गए हैं आज वो पता जो हमने दिल दिमाग में बिठाया है, हम उसके घर पर जाएंगे। इधर तवज्जो दो, सबकी तवज्जो इधर रखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज की सलाम हुई, दुआ पूरी हुई। उस बुढ़िया की तरफ जो मदीना से बाहर रहती थी, उसका घर मदीना से बाहर था, वो मदीना से बाहर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी को पूछे बगैर, किसी को नहीं पूछा। आज तक हम सुनते थे लोगों से पूछा कि ये बुढ़िया कहां रहती है, ऐसा नहीं है, किसी से नहीं पूछा, एड्रेस अपने दिमाग में बिठाया था। मदीना से बाहर वो बुढ़िया रहती थी। हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ के उस बुढ़िया के घर पर पहुंचे और दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से पूछा मम्मिम बल बाब, कौन आया है मेरे दरवाजे पर? तो हजरत उमर ने नाम बताया और कहा मैं खत्ताब का बेटा उमर आया हूं। 80 साल की बूढ़ी मां ने दरवाजा खोला और 80 साल की बूढ़ी मां पर्दे में है और पर्दा करके अपना चेहरा ढांप करके बाहर आई, दरवाजा खोला और दहलीज पर खड़ी होकर पूछती है उमर क्यों आए हो? तो उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं आपके बर्तन मांजने आया हूं, आपके कपड़े धोने आया हूं, आपका घरेलू काम करने आया हूं, आपकी जिम्मेदारियां पूरा करने आया हूं। तो उस बूढ़ी मां ने पर्दे की हालत में कहा उमर वापस चला जा, यहां तो काम करने वाला आकर काम करके चला गया, कपड़े भी धोकर उसने सुखा दिए हैं और देख वो सुख रहे हैं। अरे डोरियां नहीं थी, रस्सियां नहीं थी, कहां के देख उसने कांटेदार दरख्तों पर उसको लटकाए हैं। देखिए कपड़े भी सुखाने लग दिए हैं और उसने खाना भी बनाया और बनाकर खिलाकर गया है, घरेलू काम भी कर दिए हैं, बर्तन भी मांज दिए हैं और सारा काम करके वो तो चला गया। उमर इब्न खत्ताब ने कहा माई इतना तो बता दे वो काम करने वाला कौन था, उसका नाम तो बता। तो कहा न नाम जानते हैं न जान जानते हैं। क्यों? कहां वो आता है, आज तक उसने कभी नाम नहीं बताया। पूछती हूं तो कहती है आपके काम का जिम्मेदार है, आपको नाम से क्या मतलब है, आपका काम करना मकसूद है, काम करके खादिम जाता है। पूछा कैसा चेहरे वाला है, कहा आज तक उसने चेहरा भी नहीं दिखाया है। आता है कहता है पर्दे में हो जाओ, पर्दे में हो जाती हूं, काम करके खिलाकर जाता है, खाना बनाता है रखकर पर्दे के अंदर थाली में रखकर कह देता है ये खाना है खा लो, मैं खा लेती हूं, काम करके जाता है तो कहता है मैं जा रहा हूं पर्दे से, अब बाहर निकल जाओ। मैंने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा है। उमर इब्न खत्ताब मायूसी के साथ वापस आए और वापस आकर सोच रहे हैं, अपने दिल को मलामत करते हैं उमर तेरी नीयत में खोट है,
तेरी नीयत में खोट है। तेरे काम करने का वक्त का चॉइस करना और वक्त का इंतखाब गलत किया है। रात को आ जा, फजर से पहले आ जा। उमर दूसरे दिन फजर से पहले गए और फजर से पहले आधी रात के बाद गए हैं, तहज्जुद से भी पहले। दरवाजे पर नॉक की, लिखा कि 2-3 बजे थे, आज के जमाने की हैसियत से 2-3 बजे थे। 2-3 बजे जाकर दरवाजे पर नॉक किया, बूढ़ी मां सोई हुई थी। नॉक करने से आंख खुली, पूछा कौन, तो कहा दरवाजा खोलो, उमर आया है। दरवाजा खोला, लिखा कि इस वक्त ये 80 साल की बूढ़ी हजरत उमर पर गुस्से हो गई। हम गश्त में जाएं और अगर कोई गुस्से हो जाए, अब के बाद इसके घर पर कभी नहीं आने का। उसको जब आखिरत की फिक्र नहीं है तो हमें क्या फिक्र, नहीं आएंगे। उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके हमेशा के लिए कथा ताल्लुक कर देते हैं, नहीं बोलते। क्यों? कि वो मेरे इसके घर पर नहीं आने देता, हम उसके घर पर नहीं जाते, इसलिए हमारी उससे बनती नहीं है। 20 का आंकड़ा है, नहीं बोलते, जाने दो। वो गुस्से हो गई, कहा तुझे कल गुज़िश्ता नहीं कहा था हमारा काम करने वाला काम करके जाता है, फिर क्यों आया? अब के बाद उमर सुन, ये 80 साल की बूढ़ी मां कहती है आज के बाद हमारी दहलीज पर 2 मरतबा मत आना। और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उमर जैसा जलाल वाला बर्दाश्त कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा फर्ज है उसके पास आना। जब मैं आया हूं, अगर वो कड़वी कसेली सुनाती है, ये उसका मिजाज है, मेरा मिजाज ये है कि उसको बर्दाश्त करूं, बर्दाश्त करके वापस आए। और फिर तीसरे दिन ईशा की नमाज के बाद फिर फार गए, घर नहीं गए। और ईशा की नमाज के बाद अब उस औरत के घर पर नहीं गए, उस औरत के घर के करीब जो दरख्त था उसके तने के पीछे छुप गए कि आज मैं देखूं कौन आता है। दरख्त के तने के पीछे छुप कर देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी, सबके सब सन्नाटा छा गया, सारे इलाके वाले सो गए। 11-12 बजे हैं और ऐसे सन्नाटे में मैंने देखा एक आदमी आया, दबे दबे कदम चल रहा है, दबे दबे पांव चल रहा है और वहां से गुजरा तो मैंने उसके चेहरे के नूर से पहचान लिया कि ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक है। मैंने जाने दिया, गए, मैं सारा मंजर देखता रहा दरख्त की आड़ में कि वो कैसे काम करता है। अमीर है, इतना बड़ा अमीर है, जिम्मेदार है, इतने बड़ा जिम्मेदारी लिए हुए हैं। किसी एक चीज का मालिक नहीं है और किसी इलाके का सिर्फ मालिक नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का गवर्नर है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का हाकिम और अमीर है। हजरत उमर फरमाते हैं मैं देख रहा था अबू बकर अपने नरम नरम हाथों से ऐसे कपड़े धोता है जैसे कि एक औरत धोती हो। उस मां के कपड़ों को उसने अमानतदारी के साथ धोया। ऐसा नहीं कि पानी में छप छप करके छोड़ दिया हो कि वो कहां देखती है, धो दिया, अमानतदारी के साथ धोया। फिर उसको अपने दोनों हाथों से बराबर निचोड़ा और निचोड़ करके फिर उसको झिंझोर करके और फिर उसको डाल रहा है, सुखा रहा है। और उसके सुखाने के लिए उसने इंतजाम भी ऐसा किया है कि क्या अजीब तरीके से उसने बबुल के दरख्त के कांटों को लाकर रखा है, उसके ऊपर डाल रहा है, फटने ना पाए इस तरीके से उसको डालता है, बासर मांजता है, बर्तनों को मांजता है और सारा काम करता। मैंने देखा अबू बकर जला रहा है चूल्हे को जलाया, सारा का सारा इलाका सोया हुआ है और ये काम कर रहा है, खाना बनाया, सब काम करके फारिग हो गए। जब वापस होने लगे अब उमर कहते हैं मैं दरख्त की आड़ में से निकला और आड़ में से निकल कर कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मेरी आवाज को सुनकर अबू बकर कहने लगे उमर इतनी रात गए, तू यहां क्या करता है, यहां क्यों आया है? अमीरुल मोमिनीन के इस पूछने पर उमर ने अबू बकर के कंधे में हाथ डाल दिया, दोस्ताना हैसियत से हाथ डाला और हाथ डालकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये क्या मंजर मैंने देखा, ये क्या करते हो, ये किस तरह करते हो?
ہم ہے نا، ہم کو دے دیتے، کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے۔ ابو بکر فرما رہے ہیں امیر بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حکم چلاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ماتحتوں کے اوپر ظلم کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی من مانی چلاؤں، میں جو کہوں وہی ہوگا، پھر کوئی صحیح رائے دے، صحیح مشورہ دے تو بھی قبول نہ کروں، یہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کروں تو مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میں بھی تو ایک ذمہ دار ہوں، اس لیے ہم نے چاہا تھا کہ اس کی ذمہ داری ادا کریں۔ کیوں نام نہ لکھا؟ کہا اگر نام لکھ دیتے تو لوگ اس کو مٹا کر اپنا نام لکھنے کی فکر کرتے اور کہتے امیر المومنین آپ رہنے تو ہم کریں گے، اس لیے ہم نے نام بھی نہیں لکھا، اور ہم روزانہ یہ کام کر کے آتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا چلتے چلتے امیر المومنین آپ کے قدموں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں، آپ کے قدموں میں چپل نہیں ہے، جوتے کیوں نہیں پہنے؟ ابو بکر جو کبھی جوتے کے بغیر چلا نہیں، اس کے پاؤں میں جوتے کیوں نہیں ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا عمر چلنے دو، یہ میرے اور میرے اللہ کی بات ہے، چلنے دو۔ عمر نے کہا نہیں، آج میں آپ سے پوچھ کر رہوں گا، اب امیر المؤمنین نہیں، آپ دوستی کا تقاضا ہے، بتا کیا بات ہے؟ ابو بکر بتانا پڑے گا کیوں چپل نہیں پہنے ہیں۔ جب ضد پر اڑ گئے، اصرار پر جم گئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر سن، یہ سارا کا سارا بستی اور سارا کا سارا علاقہ یہودیوں کا ہے، اس بستی میں سارے لوگ یہودی لوگ ہیں، اور یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، یہ تو مسلمان ہے کہ جلدی نہیں سوتا، ورنہ یہودی لوگ تو بہت جلدی سو جاتے ہیں اور عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، اور اس وقت چمڑے کے جوتے نہیں تھے، اس وقت لکڑی کے جوتے آتے تھے اور لکڑی کے چپل آتے تھے، اور لکڑی کے جوتے چپل جب چلتے ہیں تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ ابو بکر فرما رہے ہیں عمر اگر وہ جوتے چپل پہن کر میں آتا اور میرے کھٹ کھٹ کی آواز لگتی، اور اس کھٹ کھٹ کی آواز سے اگر محلے میں کسی یہودی کی نیند بگڑ جاتی تو قیامت کے دن وہ میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا تیرے ابو بکر نے ہماری نیند بگاڑی تھی، تو نبی کو میں کیا جواب دیتا؟ نبی نے تو ذمہ داری دی ہے کہ ایسے کام کرو کہ تمہارے کام دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، دوسروں کو ہدایت مل جائے۔ اگر میرے کھٹ کھٹ کی آواز سے اگر ایک کی خدمت کرنے جاؤں اور دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں تو جنت کے بجائے جہنم کا حقدار بن جاؤں، نیکی برباد ہو جائے، گناہ لازم ہو جائے۔ اس لیے میں چپل اور جوتا پہن کر نہیں آتا تاکہ یہودی کی کسی کی نیند نہ بگڑے۔ یہ ذمہ داری سکھائی، یہ رحم سکھایا، یہ ترس سکھایا۔ 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں ہمیں تشکیل بھی کرنا ہے، نام بھی لکھانے باقی ہے۔ آج ہماری گشت کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی ہمارے اندر پیدا کرنی ہے، اور ہمدردی یہ ہے کہ امت کو جہنم سے بچانا ہے، خود بھی جہنم سے بچنا، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، قرآن کی آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اپنے دیش والوں کو، اپنے ملک والوں کو، اور پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ میں اللہ لکڑیاں نہیں ڈالے گا، اس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اللہ پتھروں کو اور انسانوں کو ڈالے گا۔ کون سا انسان؟ جن کے پاس ایمان تھا، ایمان ہونے کے باوجود نبی کے امتی کہلاتے تھے، نبی والے کہلاتے تھے، نبی کے پیروکار کہلاتے تھے، نبی کے متبعین کہلاتے تھے، نبی کے پیارے کہلاتے تھے، نبی کے بھائی کہلاتے تھے، جن کے لیے نبی نے بھائی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور میرے صحابہ، تم میرے صحابہ ہو، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا بعد میں آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے۔ 21ویں صدی کے مسلمان
मुसलमानों को नबी ने अपना भाई कहा है, और भाई की जिम्मेदारी यह है कि वही काम करे जो अपना भाई करता था। तो मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उम्मत को जहन्नम की आग से बचाएं, बेदीनी की आग से बचाएं, बेदीनी की आग से निकाल कर उनको दीनदारी पर लाएं, नमाजों की तरफ लाएं, मस्जिदों की तरफ लाएं, अल्लाह की तरफ लाएं, पैगंबर की तरफ लाएं। मस्जिदें खाली नजर आती है, वो नमाजियों से भर जाएं। मस्जिदों में बेहुरमतियां होती है, मस्जिदों में बेअदबियां होती है, वो खत्म हो जाएं, उनको दीन का एहसास हो, दीन का पता चले, और उसके लिए अपने आप को लगाने वाले बन जाए। उसके लिए हमदर्दी, खैरखाही, रहमदिली, तरस, दया, उसी को कहते हैं कि खुद भी लगे, दूसरों को भी दीन की मेहनत के लिए लगाएं। तो बोलो बताओ, इंशाअल्लाह कौन कहता है कि हम दीन की मेहनत में 4 महीने चिल्ले के लिए तैयार हैं? रमजान के बाद जमात निकलेगी, बताओ 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए, बताओ। तश्कील वाले साथी खड़े हो जाएं, जल्दी, 3 मिनट है, जल्दी बताओ। अरे सन्नाटा छा गया। मेरा आपका है, दीन हमारा है, हम ही को करना है, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। और अगर नहीं करना है तो अल्लाह तो बड़ा गय्यूर है, दूसरों को हिदायत देकर लाकर खड़ा कर देगा और उनसे दीन का काम लेगा। बोलो जल्दी बोलो। जिस इलाके को बहुत दीनदार समझा जाता था, जमात वाला कहा जाता था, तबलीग वाला कहा जाता था, इस इलाके को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई कि अब 3 दिन की जमात भी महीने में निकालना बहुत भारी हो गया? बोलो बोलो बताओ, कौन कहता है कि 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए खुद जाएंगे? नहीं जा सकते, घर में से भेजेंगे, मोहल्ले में से भेजेंगे। बताओ, उंगली उठाओ, नाम लिखाओ, जल्दी करो, 2 मिनट है, सबका लिख लें। अरे बताओ, हिम्मत करो, 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए लिखो। माशाअल्लाह, रिजवान भाई का नाम लिखो, माशाअल्लाह। हाजी उस्मान के बेटे ने नाम लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्ते में भी अल्लाह पहल करा दे। बोलो बोलो माशाअल्लाह। शफीक भाई का नाम लिखो, जल्दी करो, तरतीब बनाई जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि आज ही निकलना है, तरतीब बनेगी रमजान के बाद इंशाअल्लाह। बताओ बताओ, माशाअल्लाह लिखो। हाफिज साहब का, हाफिज साद कारी वसीम लिखो, माशाअल्लाह। मतलब बताओ, जल्दी करो, जल्दी, दुआ करना भी बाकी है। 3 हो गए, और लिखाओ, चलो जल्दी करो, माशाअल्लाह लिखो। हमारे आबिद भाई के बेटे, क्या नाम भूल गया मैं, ताहिर का नाम लिखो, माशाअल्लाह। बोलो बोलो माशाअल्लाह। हमारे हाजी साहब का नाम लिखो, हाजी अयूब साहब, हाँ लिखो, माशाअल्लाह। बताओ माशाअल्लाह। ये हमारे क्या नाम बेटा, उजैर का नाम लिखो, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लिखो, हमारे साथी का नाम लिखो, नाम बोलो, साजिद भाई का नाम लिखो। बोलो बोलो जल्दी करो, आज जमात बन जानी चाहिए। जाना है इंशाअल्लाह, जिंदगी बाकी रही तो बाद में जाना है। बोलो जल्दी करो। और उसके लिए मेहनत तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो बोलो। चलो 3 दिन के लिए बता दो, सहर होगा 3 दिन के लिए। लिखो माशाअल्लाह। हाफिज साहब का नाम लिखो, यहिया, हाफिज यहिया का। आपका नाम मोहम्मद का नाम लिखो। बोलो बोलो, ये दारुल में से आते हैं, वो बेचारे लिखाते हैं अपने गांव से। बोलो बोलो, अपनी बस्ती से, इस मस्जिद वालों को बोलो, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के लिए लिखो, माशाअल्लाह। वो भी देखो गुलशन नगर से है, माशाअल्लाह, लिखो लिखो। अरे दूसरे लोग लिखा रहे हैं, इस बस्ती वाले को, इस मस्जिद वालों को लिखाना जरूरी है। लिखो, आबिद भाई का आशियाना से लिखो। हाँ, हमारे हाजी सईद साहब का लिखो, इस मस्जिद में से, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी सईद साहब का लिखो। और बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अरे हमारे इतने सारे जवान बैठे, बोलो ना। इरादा करना, नीयत करना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह ले जाएगा तो जाने का है, वरना कोई जबरदस्ती नहीं ली जाएगा। और किसी की ताकत भी नहीं कि जा सके जब तक अल्लाह ना ले जाए। सिर्फ इरादा करना है, करो इरादा। और नाम लिखाओ, माशाअल्लाह। मौलाना का लिखो, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब का, माशाअल्लाह लिखो। हाफिज साहब का, हाफिज मुस्तकीम साहब का लिखो। बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो, जवान बोलो ना। काम की तरतीब बनेगी इंशाअल्लाह। बोलो 3 दिन के लिए फकत तान दारा 72 કલાક કીધા આપણે 72 કલાક भी નથી થતા, तो बोलो જેટલા लगाओ એટલા बोलो, माशाअल्लाह। लिखो, मुइन का लिखो, फिर वो अब्दुल्ला भाई का लिखो। बोलो बोलो
माशाल्लाह। यूसुफ भाई का लिखो लंगोट, यूसुफ भाई लंगोट, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो बोलो। हमारे याकूब भाई साथिया का भी लिखो, इंशाल्लाह उनका स्कूल की भी तरतीब बनाई जाएगी इंशाल्लाह। लिखो, वो या उनका बेटा दो में से एक जाएंगे इंशाल्लाह 3 दिन के लिए। याकूब भाई साथिया, बोलो बोलो। पर नियत तो कर दो, लिखो। वो हमारे मौलाना इम्तियाज साहब के बेटे का लिखो, फैजल, फैजान मौलवी इम्तियाज सदरा। अरे उसके लिए मेहनत करें, अल्लाह से मांगे, और अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों को देता है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद हजरत मूसा के साथ क्या होता है इंशाअल्लाह आइंदा कल जिंदगी बाकी रहे तो सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन इरहमना व या अकरमल अकरमीन अकरिमना या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम। अल्लाह माफ फरमा दीजिए, बहुत गुनाह किए हैं, गुनाह करते करते दिल पत्थर बन गया है। अल्लाह दिल काला कलौता हो गया है। अल्लाह माफ फरमा कर दिल की स्याही को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह दिल की कसावतों को नरमियों में बदल दीजिए। या अल्लाह दिल के पत्थर पने को या अल्लाह मोम की तरह नरम बना दीजिए। या अल्लाह अपनी रजा का परवाना दे दीजिए। रहमत का अशरा पूरा हो गया मौला, चंद मिनट बाकी है। या अल्लाह रहमत की अशरे की चंद मिनटें बाकी है। या अल्लाह रहमतों से महरूम न फरमाइए। इन चंद मिनटों में फैसले कर दीजिए और रहमतों से नवाज दीजिए। या अल्लाह आपकी रहमतों के क्या कहने, जबकि मूसा के पास कोई रास्ते नहीं थे अलैहि सलातु वस्सलाम, तो मौला आपने घोड़ सवार को भेज दिया, जबकि हजरत मूसा ने आपकी तरफ इल्तिजा करके, आप पर यकीन करके, आपकी तरफ तवज्जो करके कहा सवा सबील मेरा रब रास्ता दिखाएगा। तो मौला आपने घोड़ सवार फरिश्ता भेज दिया और मदियन का रास्ता दिखा दिया। या अल्लाह हम भी आपसे कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। या अल्लाह आप ही रहनुमाई करने वाले हैं, आप ही हिदायत देने वाले हैं। रहमत के आश्रय की बाकी चंद मिनटों में है। या अल्लाह हमारी हिदायतों के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत के संवरने और बनने के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत कसूरवार है, बहुत कसूरवार है। अल्लाह चोरी करके हम तो सीना जोरी करते हैं, चोरी करके भी नीदर बन कर कहते हमने किया, क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। ये अल्लाह पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर हमें हिदायत की तरफ ला दीजिए। ये अल्लाह मगफिरत के आशरे की रात शुरू होने को है। ये अल्लाह पहली रात की इब्तिदा हो, हमारी मगफिरत हो जाए। ये अल्लाह ऐसे फैसले फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दीजिए, मर्द और जन की मगफिरत फरमा दीजिए।